Senmisiz? Assalamu alaykum, hurmatli o'quvchilarimiz, jurnal o'quvchilarimiz, bizning sotsial chiltarlarni kuzatib boruvchilar, edebiyot sevuvchilar deb aytdik. Qozon o'tlari jurnali redaksiyasi o'zining Shiratdagi turi efirini ochadi ham biz va'da etgancha bugun haligi turi efirini qonaq bilan olib boracakmiz. Qonog'imiz Ilnar Fatihov, u bizning yangagina dekabr oyida dunyo ko'rgan she'rlarning avtori ham so'nggi bir necha yil ichida o'zining konkurslarda qatnashuvi bilan, she'rlar yozuvi bilan edebiyotga yangi oyoq bosgan ham ishonchli odamlar bilan otlovchi umidli shoirlarimizning birisi. Sensiz. Biz endi traditsion benim o'zime de yoshgina turli edebiy uchrashuvlarda berilaturgan odatiy so'rovlarni beramiz. Yillar edebini söylep ketaylik, nechik sen she'riyatga kelding, nechik she'r yoza boshlading, narsa itardi seni she'r yozirga? Nindi she'r ol birinchi yozgan she'ring? Men 7-8 sınıflarda yoza başladım, dürüst hatırlasam birinchi she'rlarimni. O vaqtda nindidir itargich bo'lgandir deb aytib bo'lmaydi, hozir men hatırlamıyorum. O vaqtda men ko'p yozdim. 10-klasslarga qadar men shoqti yozadim, alar jiyildi, defter jiyilib yotalar edi. Bir-iki defterlerinde. Anaralar yo'qoldilar. Shunga ko'ra men alarni hozir narsa turida bo'lganini hatırlamıyorum. Alarning endi bo'luvi da shu shamag'ina bo'lgandir o vaqtda. Mana nindidir voqea bo'ldi, nindidir kishi meni narsa aytdi deb o'yirib qana ayta olmayman. Mana shu vaqtda men akrimgina she'riyatga ketganman. Mana yo'qoldi desang, bir seni горят bo'lgan ijod. Mana mening o'zimniki shunday shulay maktab yillarida yozgan aybirlar bir qo'yada bostirmayman albatta. Elde saqlanib, bir istalik bo'lib. Bilmayman endi qo'shilgan vaqtdan ekan. Bilanlari telefonga, internetga kiritib qo'yib saqlay boshlagach, ular hozir ishonchliroq turgan shekilli endi. Men hozir qo'llanib yozmayman endi alay. Mana u vaqtdalari qo'ydadir, balkim yotalardir, bilmayman endi. Ovuldagi uyda, shirmada bir qo'yda. Tek mening ko'pdan mana ko'p yillar endi ko'rganda, eshitganda yo'qlarni. Narsa ilhomlantiraydi u vaqtda she'r yozishga? O vaqtda men ko'proq o'qiganga erib yozadim. Mana shuni hatırlayman. Nindidir she'r ko'rdim, nindidir hikoya masalan o'qidim. Shular ish bo'lib, shular bilan ilhomlanib, balki shu temaga bo'lgandir endi. Ana temalarda men durust hatırlasam endi ular bek g'odiy, tabiat, qor yowa, jil chiqdi, qish keldi degan shekillirokkina ma'nodagi she'rlar edi. Anda tigi falsafa bo'lsa, u endi 8-klassning falsafasi shu shamag'ina, ular bek teran ma'noli bo'lmagandir endi. Mana durustanda o'quv, edebiyot o'quv, aybat edebiy asarlar o'quv ilhom chiqaradi, u ilhomlantira turgan narsa. Mana sen o'zing ilhom chiqaradi bo'larak ham balki kumiring bo'larakdir. Qaysi shoirlarni otar eding? Kimlarning ijodi senga yozarga itargich beradi, dard darmon isti, ilhomlantira, shular haqida da so'zlab ketamiz. Mana 4 shoirlar var. Xolid Toqtosh, Zulfat Malik endi. Mudarris Agramov ham Bulat Ibragimov. Mana shularning 4tisi bilmayman nishlab bek ilhomlantira, ularni qavat o'qisa da kela, ularning nechikdir g'odiy ayberlarga, tabiiy ayberlarga butun yoqdan bo'lgan qarashi qiziqsindirami shunda. Hatto bizning chorvachimiz, qalamdoshimiz Bulat Ibragimov da bor. Bu qisqagina 4 ismli arasında. Bu bir aybat fol. Bulat shundan da bizning bek aktiv ijod etdi. Kundadir bo'lmasa da u kun qadagina suga turgan bek ko'p she'rlarini menda kuzatib boram, qiziqsinib. O'zing bugungi kunda mana shu shoirlardan epigraflar olib yozgan she'rlar balki bormi deylar? Men epigraf bilan yozgan she'rlar bek ko'p deb aytmas edim. Mana
Хadi Токташның газраилләреннән кайсыдыр юлларны эпиграф иттереп алып язган шундый караңгы, куркыныч атмосфера тудырылган шигырь бар. Әмма дә ләкин эпиграфлар белән бик язмыйм. Ну, Хadi Toktаш дигәннән без бит әле берничә ел элек дип беләм инде мин 2024-тә бугай 24-нең ахырында йомгаклавы булды, язмасам. Хadi Toktашка багышланган Токташ фест дигән Токташка багышланган шигырь бәйгесе дә булып узды. Дөресен әйткәндә, ул инде беренче тапкыр түгел, Токташ фест буларак үзе ул моннан берничә еллар элек тә уздырылган иде, ләкин анда күбрәк Токташ иҗатына мөрәҗәгать итүләр һәм Токташ иҗатын өйрәнеп, аның шигырьләрен сөйләү рәвешендә башланган ел баштарак. Бу елны инде менә нәкъ Токташ иҗатыннан илһам алып, анарга ияреп дип әйтик, шигырь язу бәйгесе булды һәм Илнар шушы бәйгедә җиңүчеләр арасында иде. Булай ничәләп шул бер генә шигырь белән катнаштыңмы, яки Токташның ничә шигырене багышлап шигырь язган идеңме син? Анда Токташның эпиграфы белән бер генә шигырь иде. Калганнары аның 3 шигырь язмыйсам, мин анда җибәрдем. Калганнары шул Токташ иҗаты белән ниндидер бәйләнеше булган, кайсыдыр шигыренә тегерүче әйткән ссылкалар белән шундыйрак шигырь иде. Булай нинди дә булса урын алырмын дип уйлаган идеңме? Юк. Мин анда җитмәсә җиңүчеләр списогында күргәч, анда Гөлүсә Баттал, Булат Ибраһим белән минем өчен бик дәрәҗә булды инде алар арасында йөрү. Шуңа күрә бик сөендем һәрберсендә. Менә без Казан утлары журналы бит. Казан утлары журналы белән син ни дәрәҗәдә таныш, качан беренче тапкыр кулыңа журнал алганың булды? Казан утлары мин мәктәптә укыганда безнең татар теле укытучысының кабинетында күрә идем. Әмма ләкин ул вакытта мин теге андый ук җитди әдәбият бәлки укымаганмындыр инде анда теге. Сабантуйлар, көмеш кыңгыраулар алган вакытлар инде ялкын. Кабат менә бер 4-5 еллап элек Казан утларын җиттер кызыксынып сатып алдым да укый башладым. Һәм миңа ошап китте, анда теге әле әсәрнең ахыры алдагы санда дигәндә җире булгач, аннан соңгы санны сатып алдым, аннан соң аннары языла башладым журналга. Һәм менә шулай берничә ел инде бөтенләй диярлек һәрбер санны укып барырга тырышам. Менә син үзеңнең соңгы елларда прозага да мөрәҗәгать итәсең килә, каләм сыным дигәнсең. Әле каяда булса тәкъдим иткәнең, бастырып караганың бар име проза әсәрләреннән, нәрсәдә булса, хикәяме? Проза, менә Шәриф Камал премиясында катнаштым мин. Менә анда проза белән, яр дигән хикәя белән Дәрдемандка багышланган инде ул. Бүтән алай прозаны бастырган юк. Алар язылалар, әле җыелалар, әмма дә ләкин әле бастырган юк. Димәк, киләчәктә әле бәлки сине прозаик буларак та күрербез, журналда бастырырбыз, студиягә чакырырбыз дигән өмет бар инде. Амин. Болай син үзең Мамадыштан булып чыгасың, дип, Мамадыш районыннан. Нормал. Менә Мамадышта яшәп иҗат иткән, аларның иҗаты белән кызыксынганың бармы? Кемнәрне беләсең Мамадышта иҗат итүчеләр? Менә мин беләм берничә шагыйрьне, язучыны. Безнең төбәк, минем авыл, ул кичкенә авыл инде. Анда янәшәдә генә Кече Кирмән дигән авыл бар. Урта Кирмән бар, Орташ. Менә ул берничә авылдан бик күп шагыйрьләр һәм язучылар чыккан. Рафаэль Газиз, ул безнең мәктәп директоры, минем тарих укытучым. Андерсон исемендәге премиясе лауреаты. Премиясе түгелдер, дипломы. Ринат Мөхәммәдиев, безнең күрше авылныкы инде. Шаһинур Мустафин, Варис Гали, бар инде тагын шундый, бәлки кичерәк дәрәҗәдәгедер. Менә шуларның иҗатларындагы укып, Ринат Мөхәммәдиевның ул 90-нчы еллар турында язылган романнары инде, Сират күперләре, башкаларында Кенәри читлек кошлары, шул романнар, Рафаэль Газизовның шигырьләре, ул менә авыл халкы турында, авыл тарихы турында язган хикәяләре,
Bularның барысы да күпмедер дәрәҗәдә йогынты ясагандыр дип уйлыйм инде. Менә шундый кешеләр арасында алар арасында үсмәсәң дә, аларны ничектер тоеп, аларның иҗатын тоеп үсү ниндидер бер этәргеч булгандыр. Безнең әле хәтта иң өлкән, иң улы яшьтәге язучыларның берсе Лукман Закир да хәтта шул Мамадыш төбәгеннән дип беләм мин. Шейх Иманнур. Аннан инде, ул инде ансы мәрхүм, аның үзенең премиясе дә булдырылган. Бүгенге көндә менә шәхсән мин үзем аның премиясенә лайык булдым. Һәм бик күп безнең язучыларыбызда бар булган инде ул. Шейх Иманнур иҗатына гомумән мөрәҗәгать иткән булдымы, юкмы? Юк, Шейх Иманнур иҗатына бик мөрәҗәгать иткәнем юк. Аның китапларын укыганым бар мәктәп елларында дип әйтим инде. Әмма дә ләкин якын таныш дип әйтә алмыйм. Менә син монда ерак түгел генә мәктәптә, Адымнар мәктәбендә хезмәттәсең һәм рус теле һәм әдәбияты укытасың дип беләм. Ни өчен рус теле һәм әдәбияты фәнен сайларга булды? Ник татар теле түгел? Татар әдәбияты түгел. Мәктәп елларында мин татар әдәбиятын ул хәзерге дәрәҗәдә үк яратканымдыр дип әйтә алмыйм. Мин рус әдәбиятын күп укыйдым. Классикадан башлап, ул вакыт өчен яңа чыккан романнар белән, әсәрләр белән бетереп, һәм инде институт елларында, институттан соң мин үзем өчен татар әдәбиятын ачтым һәм менә 19-20 гасыр башыннан башлап, әкрен үземә кызык булган классикларны укып, аларның арасына менә хәзерге әсәрләрне кертеп җибәрәм. Менә шулай кызык килеп чыкты, рус теле әдәбияты укытам, татарча язам. Менә син тематик яктан сорау биреп карадым инде мен, ниндирәк темаларга нәрсәләр язасың дип. Әлегә һаман да тулы җавап ала алган юк. Син мәхәббәт темасына бармы синең шигырьләрең? Менә гадәттә яшьләр, шигърияткә килүчеләр беренче чиратта, бигрәк тә кызлар инде мәхәббәт шигырьләре язып. Нәкъ менә төп этәргеч мәхәббәт булып чыга, шигырь язырга этәргеч. Синең бармы мәхәббәт шигырьләрең? Мәхәббәт шигырьләре бар. Менә мин хәтерләмим, кем әйткән инде, мәхәббәт турында шигырьләрне яшь вакытта гына язырга кирәк, картайгач прозага күчәләр дип хәтерләмим, кем әйткән. Шундыйрак ниндидер бер цитат искә төште. Ул мәхәббәт турында, сөю турында шигырьләр менә шул 20 яшьләр тирәсендә күп язылды инде. Хәзер соңгы елларны мине нишләптер күбрәк ничектер фәлсәфирәк темалар кызыктыра дип әйтим. Менә бу көндәлектәге табигый әйберләргә башка яктан караш, атып карау теләге белән язылган шигырьләр һәм алар ничектер менә гомуми тоныннан караганда караңгырак килеп чыга башладылар соңгы елларны. Күрәсең, мәхәббәт шигырьләрен син өйләнгәнчә язгансыңдыр инде. Өйләнгәч яза алмый башлагансың. Шулай килеп чыга инде. Болай хатыныңа шигырь багышлап язган юкмы? Хатынга да шигырь багышлап язган бар, күп шигырьләр багышлап язганым бар. Менә бүген туры эфирда берәр мәхәббәт шигыре бармы синең укый алырлык? Үзеңнең телефонда Бар яки хәзер шигырь менә бу язылды җәй көне. Кыска гына, җиңел генә язылган шигырь, ул минуты сәгате белән туды дип әйтергә була инде. Таган өстен шомырт сарган, кара күч кунган мени, шул шомырт күләгәсендә рәхәтлек җырлап йөри. Шул шомырт күләгәсендә шөкердәшеп чәй эчтек, кура җиләгенә уралып җылытты күк җәй ичне. Таганда да атындык без чикерткә тавышына, су буеннан ишетелде тар инеш агышы да, кулларың да кайнар иде, йөрәгең дә пешерде, шомыртларга сокланырлык таптым якын кешемне. Әйбәт, матур. Менә мин бераз синең Хәләл җифтең Лилия белән дә таныш. Ул Ватаным Татарстан редакциясендә биредә эшли. Аның белән ничек таныштыгыз сез? Менә бераз шул турыда да сөйләп кит әле. Без аның белән инде ул туганнан бирле таныштыр дип әйтергә була. Ничек яуладың син аның күңелен? Беренчедән, кечкенәдән инде теге күрше авыллар гына, без якын тирәдә генә яшибез, ара-тирә бары күрешеп тора идек.
Аннары менә берничә ел элек инде якынрак аралаша башладык һәм шул вакытта мәхәббәт тугандыр инде күңелдә дип уйлыйм. Алайса сез не инде теге балачактан, садиктан бирле бергә инде, гел. Садиктан ук дип әйтеп булмый инде. Мәктәп яшендә. Безнең яшь аермасы садиктан чыгып китә дип әйтим инде. Күбрәк. Әмма дә ләкин әйе. Бу яңа гына иң соңгы ирешкән уңышың ул да булса Саумы Казан дигән әдәби бәйгедә шулай ук призлы урыннарның берсен яулавың булды бит инде. Мин төгәл белмим, кайсы урын булгандыр. 3нче урын. Менә шушы без инде алдагырак ирешкән уңышларың белән, теге бүтән шигырьләрең белән инде журналны әзерләп бетергән идек. Бу Саумы Казан премияләре булганчыга кадәр дип әйтик. Саумы Казан поэмасы журналга менә кермәде. Бүтән шигырьләр белән бастырдык. Безнең укучыларыбыз өчен, тыңлаучыларыбыз өчен бераз Саумы Казан поэмасыннан да бераз үзек китереп сөйләп үтсәң, әйбәт булыр. Менә бу конкурс турында гына бер сүз әйтәсем килгән иде. Бу конкурска шулай ук поэма язып җибәрдем инде мин. Казан турында, Казанны таныткан, Казанда танылган шәхесләргә багышланган поэма ул. Һәм әлбәттә анда җиңүчеләр арасында әлегедә шул Илсөяр Ихсанова, Галимҗан Гыйльмановлар булуы инде миңа бик күркәм булды дип әйтим. Һәм менә башындагы пролог өлешеннән бер үзеген укып китәм. Мин Казансу белән Идел бергә кочаклашып аккан таш кала, дөрләп янган уттан исән чыккан, азан тавышы иңгән таш кала. Һәр йөрәктә, һәр сулышта сизелеп, бер килгәннәр китмәс башкала. Төрле җирне кисештергән чат мин, ут һәм суның алтын уртасы, Кол Шәрифнең, Тукай, Җәлилләрнең йорты булган газиз тоткасы. Еллар аша югалмаган сүз мин, озын җөмлә, әле нуктасыз. Миңа килгәннәрне оныта алмыйм, яратканнар калды мәңгегә. Күрә алмаган башкисәрләр булды, кызыл белән яздым тәнемә. Калган эзләр, тынлык тулы шигырь, урамнарым, юллар дәвергә. Мин Казан, шәһәр кирмән түгел, җаннан чыккан чакыру авазы. Далалардан балаларын көткән ана күңеле тулы ярасы. Дәфтәр битен ачып шигырь төрткән милләт шагыйренең карасы. Үткән түгел инде күптәннән мин, миңа килү үзе казаныш. Улларымны, кызларымны таныйм тик бер сүздән, саумы Казаным. Афәрин. Менә сөйләр сүз инде ул сөйләшсәк бетмәс. Аны эфирны бик озакка сузырга була, күп сораулар бирергә була, гәпләшеп утырырга. Тагын берничә сорау калды. Ул да булса безнең Татарстанның халык шагыйре Зиннур Мансуров иҗаты турында сорау бирәсем килә. Менә аның шигырьләрен укыйсыңмы син, ничек бәялисең, ошыймы сиңа, аны остазың дип шулай ук әйтә аласыңмы, якташ буларак? Зиннур Мансуровны әлбәттә укыганым бар инде, әмма дә ләкин теге эченә чумып, менә яттан сөйли алам дип әйтә алмыйм. Мин шигырьләрне күп укырга тырышам буш вакытларда. Русча да укыйм, татарча да укыйм һәм төрле шигырьләр укырга яратам. Шулар арасында әлбәттә Зиннур Мансуров та, Разил Вәлиевлар да бу төрле этаплар татар шигъриятенең хәзергеләре дә барчасында укыйм, барчасында ничектер ярдәм итәдер дип уйлыйм. Менә рус әдәбияты укытучысы буларак, син рус классикасыннан иң яраткан шагыйреңне кемне атай алырсың? Рус классикасыннан шагыйрьләр арасында
Bunda Dürüstüngün aytkanda bizge efirimizni alıp baraga kamaşalıklar tuğa başladı. Indi sallaşır aldından yakınlaşıp kilişi yama yıllar bilen bizni okuşçularga, küzetüşçülerge özüngning tileklerini eriştirsen, şunun bilen tügellerimiz. Рәхмәт. Мин шулай ук караучыларны да, барысын тамашачыларны да, сезне дә, барыгызны да якынлашып килүче яңа еллар белән котлап китәсем килә. Яңа ел безгә яңа үрләр алып килсен. Шул чиратта иҗади үрләр дә яңа булсын, аларны яуларга язсын. Амин. Һәр туган көнебез кичәгесеннән бәхетлерәк булсын. Амин. Indi senin de kilesi yıllarga da eli icatın gürlep varsın hem prozada mı, poeziyada mı, tagın jurnal bitlerinde көрерге шат болырбыз өзіңді. Рәхмәт.